Mohit Karim, you please come to Assalamu alaikum, sir. Am I audible? You are audible. Introduce yourself and please present your case. Assalamu alaikum. I am Dr. Ijazul Karim Mohit, FCS trainee, colorectal surgery, now doing my co-training in general surgery in CMCH. He is your patient? Yes, sir. Please present your case. Mrs. X, 28 years old, presented with recurrent right upper abdominal pain for 6 years, fever with chills and rigor for 15 days, yellow discoloration of sclera and itching for 12 days. According to her statement, she was relatively well 15 days back. Then she experienced gradual onset of right upper abdominal agonizing pain with persistent discomfort which varies to back. The pain was aggravated by taking fatty foods and relieved by medication. Each episode of pain lasts for hours to days and intermittent nature. Her pain was associated with fevers with chills and rigors, started few hours after the abdominal pain and subsided with sweating. She also complained about yellow discoloration of eyes, skin all over the body for 12 days that was intermittent in nature. She mentioned about itching all over the body, more in the limbs and backs that worsen at night, disturbing her sleep. Her complaints also include nausea and occasional vomiting. She gave history of loss of appetite. Her urine is dark colored and clay-colored stool, greasy in nature. No history of cough, chest pain, hemoptysis, melena, and bone pain. She is newly diagnosed type 2 diabetes mellitus 5 months back and well controlled by taking tablet Comet ER in BD dose. No history of any surgical procedure before these events. None of her family members have such kind of illness. She often took anti-ulcerant, no history of allergy to any drug or food. She is non-smoker, non-alcoholic, but often chews betel nuts. She belongs to a lower middle class family and immunized according to the EPA schedule and have taken the TT and COVID-19 vaccine. She is regularly menstruating women and mother of 2 children with NPD. On general examination, she is ill-looking, anxious but cooperative, deeply ecteric, below average body build and nutritional status with multiple scratch marks all over the body. Her blood pressure was 110 by 70 millimeter of mercury, pulse is 19 beats per minute, temperature 104 degree Fahrenheit, respiratory rate 22 breath per minute. All accessible peripheral lymph nodes, including supraclavicular lymph node, were not palpable. Neck vein and glands were not enlarged. Echo score 1, and there is IV cannula in situ in her left wrist. On abdominal examination, abdomen was normal in shape, flank are not full, umbilicus centrally placed and inverted, vertical slit, stria gravidarum in lower abdomen, no visible peristalsis or scar mark. Hernia orifice are intact. Slightly tender upper abdomen which restricts deep palpation. Upper border of the liver dullness was found in right fifth intercostal space, no organomegaly, and Murphy sinus negative. Percussion node was tympanitic and bowel sound was present. DRE showed normal findings. No other abnormality detected in any other system examination. So my clinical diagnosis is obstructive jaundice due to cholecystolithiasis with cholangitis. Thank you, Dr. Mohit, for presenting your case. Now we'll face the faculty. প্রথমে আমি request করছি Professor Mojid sir, will you make any comment about his presentation? Professor Mojid? Yes, his presentation was quite all right. Just I want to know what he expected. What did he expect in DRE in this particular patient with obstructive jaundice? Sir, I have done DRE as a routine of abdominal examination. Sorry? As a part of abdominal examination, I have done the DRE. As a matter of routine, you have done it? Yes, sir. Can you think of any positive finding in the patient with obstructive jaundice? Are you sure about the diagnosis of obstructive jaundice due to stone? Sir, no, sir. Can you support your diagnosis? Can you? But you both obstructive jaundice difficult to Sir is asking that. Sir, yes, I can.
Sir, obstructive jaundice due to started with pain and intermittent yellow discoloration and itching all over the body. The jaundice due to neoplastic lesion, obstructive jaundice due to neoplastic lesion also can give rise to these sort of findings, isn't it? Clinical presentation. Yes, sir. Yes, sir. So, But there will not any pain. But my patient has pain, sir. The other malignancy will show a painless progressive jaundice. but I think it will be very unkind for a person, a female person, to do a DRE just for the sake of routine. Probably people may not accept this. Anyway, thank you. I think there is always, you should have an idea that you should not work out your clinical diagnosis purely on the basis of, a single diagnosis. There are other possibilities also. To exclude Yes, that, you have done a DRE. Because if it is due to malignancy, you can get a finding on digital examination. Anyway, sir. thank you. Thank you, sir. Professor Margushan, sir. The diagnosis লিখছেন due to choledocholithiasis. এইটা কেন Yes, লিখছেন? sir. এবং লিখছেন with pancreatitis. What are Yes, the sir. features there? With sir cholangitis. Cholangitis with pancreatitis. What Pancreatitis features did you get there? is a typing mistake হয়েছে মনে হয় কাট পেস্টে এটা প্রবলেম হয়েছে সো মানে হিজ ডায়াগনোসিস আপ টু অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ডিউ টু Cholangitis, তাই তো বুঝলাম। তাহলে choledocholithiasis আপনি বুঝলেন কিভাবে? যেটা মজিদ স্যার জিজ্ঞাসা করলো যে এটা ম্যালিগন্যান্ট বা টিএ না হলে এটা তো ইয়েও হতে পারে, অ্যাসকারিসও হতে পারে, স্টোনও হতে পারে, ম্যালিগন্যান্সি হতে পারে, স্ট্রিকচার থাকতে পারতো। তো ওইটাকে আপনি ডিফারেন্সিয়েট করার কোনো পন্থা আছে ক্লিনিক্যালি হিস্ট্রি থেকে? যেটা মোর প্রবাবলি choledocholithiasis, more probably it is something Sir, patient sir antihelmintic history নিয়েছি স্যার, antihelmintic স্যার উনি রেগুলারলি নেয়, ওজন্য স্যার biliary রেগুলারলি নেয় মানে এটা কি স্যার 3 মাস পর পর স্যার antihelmintic। এটা কোন রেজিম? ভেরি আনইউজুয়াল। এটা কোন রেজিম 3 মাস পরে পরে অ্যান্টিহেলমিন্টিক খায়? আছে নাকি বাংলাদেশে? করে বলে আপনারা দেন? আপনি যে প্র্যাকটিস করতেছেন ক্লিনিক্যাল হসপিটালে এবং বাইরে, আপনি কি লিখছেন যে কোনো পেশেন্টকে লিখছেন যে 3 মাস পরে পরে আপনি বড়ি খাবেন? এটা কি রুটিন প্র্যাকটিস যে আপনি বলে দিলেন? স্যার পেশেন্ট আমাকে ওরকম হিস্ট্রি দিয়েছিল। আপনি কি কখন দেন নাকি রোগীকে এরকম? জি স্যার, আমরা যখন হেপাটিকোজেনোস্টমি করি তখন পেশেন্টকে স্যার অ্যান্টিহেলমিন্টিক। আপনি নরমাল রোগীকে দেন? না স্যার, নরমাল রোগীকে দিয়ে স্যার। হেপাটিকোজেনোস্টমি দিলে কেন করেন, তখন কেন দেন? কারণ স্যার স্ফিংটার মেকানিজম ওটা লস থাকে, ওখানে biliary কি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় নাকি দেওয়া হয়? সেটা কি রুটিনলি দেওয়া হয়? জি স্যার, ডিওয়ার্মিং করা হয়েছে। আমার কাছে মনে হয় যে না, আপনি একটু অন্যরকম কথা বলতেছেন। এটা তো একটা পার্টিকুলার কেস, পার্টিকুলার সার্জারির পরে একটা অ্যাডভাইস রুটিনলি দেওয়া হচ্ছে, বাট সার্জারি হ্যাঁ, সেটা তো রেগুলারলি দেওয়া হয় না। রেগুলারলি না, তাই না? রেগুলারলি এই কালচারটা বা প্র্যাকটিসটা নেই। ওকে, হাউএভার এখন আপনি দিলে আমাকে একটু বলেন যে এই পেশেন্টে কি হচ্ছে, কি বলে এখন কি সে কোন স্টেরয়েড পাচ্ছে বা হরমোন চিকিৎসা পাচ্ছে কোনো কিছুর জন্য, মানে পিলস খাচ্ছে?
না হ্যাঁ? স্যার, না স্যার, উনি স্যার কোনো অ্যান্টি-টিবি ড্রাগ নেন না, কোনো ধরনের ড্রাগ না, আমি এনএসইউ, বলতেছি অ্যান্টি-আলসার। যে প্রেগন্যান্সির জন্য কোন পিলস খাচ্ছে নাকি? না স্যার, সেই হিস্ট্রি দরকার আছে? উনি কি কোনো ওষুধ খাচ্ছেন যার জন্য জন্ডিস হইতে পারে? না স্যার, ওরকম ড্রাগ হিস্ট্রিতে স্যার সিগনিফিকেন্ট কিছু ছিল না। ২-১ টা ড্রাগের নাম বলেন না যার জন্য জন্ডিস হতে পারে। স্যার অ্যান্টি-টিবি ড্রাগ, কোনটা স্পেসিফিক্যালি? হুম? স্যার স্পেসিফিক্যালি কোনটা? স্যার আইসোনিয়াজাইড স্যার। হুম। আপনি এই যে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংস কি হবে? পজিটিভ ফাইন্ডিংস কোনটা হবে আর নেগেটিভ ফাইন্ডিংস কোনটা? ইম্পোর্টেন্ট ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন স্যার ফাইন্ডিংস স্যার অ্যাবডোমেনে। পজিটিভ, স্যার পজিটিভ ফাইন্ডিংস হচ্ছে স্যার আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন স্যার, টেন্ডারনেস প্রেজেন্ট। পেইনটা তো ফাইন্ডিংস হয় না। পেইনটা হলো সিম্পটমস। ফাইন্ডিংসের মধ্যে তাহলে কি পাবেন? যদি পেইন থাকে তাহলে ফাইন্ডিংসে কি পাবেন? টেন্ডারনেস পাবেন, রিজিডিটি টেন্ডারনেস পাবেন। পাবো স্যার। হ্যাঁ? জি স্যার, টেন্ডারনেস পাবো। পেইন, টেন্ডারনেস এন্ড রিজিডিটি সবগুলি কি একসঙ্গে থাকতে পারে? না থাকে না? স্যার থাকতে পারে স্যার। থাকতে পারে। জি স্যার, টেন্ডারনেস এর কারণে রিজিড করে রাখতে পারে। রিজিডিটি হয়। টেন্ডারনেস তো রিজিডিটি ছাড়াও হইতে পারে। হতে পারে না? জি স্যার পারে। আচ্ছা। এখন এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পোর্টেন্ট কোনটা? ৩ টার মধ্যে? একটা পেশেন্টের শুধু পেইন আছে। আরেকটা পেশেন্টের পেইন আছে আর টেন্ডারনেস আছে। আরেকটা পেশেন্টের পেইন আছে, টেন্ডারনেস আছে এবং রিজিডিটি আছে। কোন পেশেন্ট বেশি খারাপ? স্যার তিনটাই থাকবে স্যার, পেইন, টেন্ডারনেস, রিজিড তিনটাই থাকবে স্যার। আপনার কি পেশেন্ট রিজিডিটি ছিল? না স্যার, রিজিড ছিল না। রিজিড ছিল না। সেক্ষেত্রে গেলে আপনার এক্সপ্লানেশনটা কি হবে? তার কি তাহলে কোলনজাইটিস আছে না নাই? স্যার যেহেতু স্যার ফিভার হিস্ট্রি দিচ্ছে, তারপর স্যার আমার চার্কোস্টাইট স্যার ফিল আপ করতেছে, ওই জন্য স্যার আমার মনে হচ্ছে কোলাঞ্জাইটিস ছিল। শুধু কি কোলনজাইটিস বলবেন না কোলনজাইটিস এন্ড কোলনজাইটিস এন্ড কোলিসিস্টাইটিস, কোলনজিওহেপাটাইটিস এগুলি একসঙ্গে বলবেন? স্যার মার্ফিস সাইন দেখেছিলাম স্যার, মার্ফিস সাইন নেগেটিভ ছিল, ওই জন্য স্যার কোলিসিস্টাইটিস বলছি না। ওই জন্য কোলিসিস্টাইটিস বলেন নাই। জি স্যার। ইজ ইট পসিবল যে উইদাউট কোলিসিস্টাইটিস কোলনজাইটিস শুধুমাত্র হবে? যার গলব্লাডার ফেলে দেওয়া নাই? স্যার আমি থিওরিটিক্যালি কি আইডিয়া? স্যার ক্রনিক কোলিসিস্টাইটিস এর মার্ফিস সাইন পাবো না। কিন্তু কোলনজাইটিস পাইতে পারি নাকি? জি স্যার। আপনি একটু চিন্তা করে অ্যান্সার দেন তো আমাকে জিনিসটা। সবসময় কি কোলনজাইটিস সঙ্গে কোলিসিস্টাইটিস থাকে? না, থাকে না, মাঝে মধ্যে থাকে না। কেন থাকবে না? কেন থাকবে? এবং এটা দেখার দরকার আছে কিনা? যে তার গলব্লাডারটা ইনভলভমেন্ট আছে নাকি নাই? লিভারটা ইনভলভমেন্ট আছে কি নাই? স্যার স্টোন ডিজিজের ক্ষেত্রে স্যার কোলাঞ্জাইটিসটা স্যার বেশি প্রমিনেন্ট স্যার। প্রমিনেন্ট হয়। স্টোন ডিজিজ, হুম, জি হুম। স্যার প্রমিনেন্ট। না, যে কোলিসিস্টাইটিস উইথ কোলনজাইটিস উইথ কোলনজিওহেপাটাইটিস যদি আমরা বলি, সেটা কি ইম্পোর্টেন্স আছে? আর শুধু বলবেন যে কোলনজাইটিস আছে। কোনটার কি ইম্পোর্টেন্স আছে? একে একটা অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন বলে। তার মানেটা কি? এখান থেকে বলেন তো কিছু বলতে পারেন? স্যার অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন বলতে স্যার যখন সিবিটি, ডিস্টাল সিবিটি স্টোন থাকে স্যার, ওখান থেকে যখন কোলাঞ্জাইটিসটা স্যার ইনভলভমেন্টটা বেশি আছে। জি স্যার বেশি। সিভিয়ারিটি বেশি আছে। জি স্যার। তো এই জিনিসগুলি কি আপনি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে খুঁজে বের করে দেখছেন?
আর এখন কি তার কোলিনজাইটিস আছে নাকি নাই? স্যার আছে স্যার। 15 দিনে কি তার জন্ডিস কমছে না একই রকম আছে? স্যার ওটা ওনার জিজ্ঞেস একটা করছিলাম। 6 বছরের স্যার লম্বা হিস্ট্রি আছে। ওনার প্রায় সময় এরকম ব্যথা উঠতো, ব্যথা যখন হতো তখন স্যার ইয়েলো 6 ডিসকালারেশন বছরের হতো। হিস্ট্রি আছে? স্যার 6 বছরের স্যার, 2019 সাল থেকে। তখন স্যার ওনার রিকারেন্সের কথা কি আপনি আগে বলছেন নাকি আমাদেরকে? জি স্যার, রিকারেন্ট আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন হচ্ছে স্যার। রিকারেন্ট আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন। জি স্যার। এর মধ্যে কয়বার হইছে? স্যার ওনার প্রতি বছর 2 থেকে 3 বার করে হতো। তখন ওটা ইয়েলো ডিসকালারেশন হতো, যখন পেইন কমে যেত তখন স্যার ওনার ইয়েলো ডিসকালারেশনটা আপনি ডিজেবল। কি জিজ্ঞাসা করছেন যে প্রত্যেকবার কি সে পরীক্ষাগুলি করছে কিনা? জি স্যার। এই সময় কি উনি সে কোনো সময় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করছে কিনা? কেউ কিছু জি স্যার বলছিল জিজ্ঞেস কিনা? করছি। জি স্যার। কি বলছে এগুলি? উত্তর কি? উনি স্যার বলছে পাথর হয়েছে পিত্তনালীতে পাথর, ওরকম বলেছে। উনি অপারেশন করেন নাই কেন? কারণ ওনার ফ্যামিলি ইস্যু ছিল স্যার, ফ্যামিলি ইস্যুর কারণে অপারেশন করেনি। ও আচ্ছা, বাচ্চা এটা ছোট ভালো ছিল। কথা বলছেন। আচ্ছা ঠিক আছে। যাই হোক আমার মনে হয় যে একটু আপনার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এবং তার এক্সপ্লেনেশন সম্বন্ধে একটু খেয়াল রাখবেন। রাইট জি স্যার। স্যার। কি দেখতেছেন এবং ওইটা আসলেও যা বলতেছেন তার সঙ্গে মিলে কিনা। থ্যাংক ইউ। যেটা বলছে মজিদ স্যার যেটা বলছে আমরা এখন একেবারে এটা একটু ইয়েই হয়ে গেছে যে এটলিস্ট ফিমেল পেশেন্ট হইলেও মেল পেশেন্ট হলেও আমাদের এই যে রুটিনলি এই যে পিয়ার করা এটা বোধহয় আমাদের একটু চিন্তা করার ব্যাপার আছে। জি জি, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। Professor Ibrahim, will you ask any question? No, thank you very much. Thanks to Mohit Karim for his presentation. He presented this case as usual. ভালোই করেছে, একটা পেজ ভালোই ছিল তার। তবে যে ইস্যুগুলো স্যার অলরেডি বলে ফেলেছেন, প্রফেসর মাহবুব স্যার এবং প্রফেসর মজিদ স্যার বলেছেন অলরেডি। এখানে যে 6 বছর ধরে ব্যথা ট্যাথা ছিল ফর 6 years, এই 6 বছরের ব্যথা ট্যাথা কেমন ছিল, নিশ্চয় পেইন এবং পেইনের সাথে যে ইস্যুগুলো আরো আসে, জন্ডিস তার থাকে কিনা, তার অ্যাডমিশন তার ছিল কিনা, তার এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা হেপাটোবিলিটি সিস্টেম ইজ পার্ট অফ দ্য জিআই ফ্যাক্ট। এই জায়গাটাতে ওই যে তার অ্যাপিটাইট কেমন ছিল, তার ডায়েটারি হ্যাবিট কেমন ছিল, তার ওয়েট লস আছে কিনা, তার বাউল হ্যাবিট চেঞ্জ আছে কিনা, এই ইস্যুগুলো একটু স্পষ্ট করে বললে মানে ভালো হতো। আর যে জিনিসটা আমরা যেটা দুই স্যারের সাথে আমি একমত, যে আমরা যে এই যে প্যারাক্টিক্যাল এক্সামিনেশন যে করি, আমাদেরকে জাজমেন্ট করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি কোন দুইটা প্যারাক্টিক্যাল এক্সামিনেশন করার দরকার আছে। গদ বাধা সবাইকে শুধু প্যারাক্টিক্যাল এক্সামিনেশন করবো, আর যদি বলা হয় যে তুমি এটা কেন করলে, বলে যে পার্ট অফ দ্য রুটিন এক্সামিনেশন। নো, দেয়ার শুড বি ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট যে কোন রোগীটাকে আমার প্যারাক্টিক্যাল এক্সামিনেশন করা দরকার। ফর এক্সাম্পল 80 years old man has come with ALTS, তাকে ডেফিনেটলি আমি তাকে এক্সামিনেশন করতে হবে তাকে। অথবা এমন একটা পেশেন্ট যদি আমার কাছে আসে যে কাটস অফ দ্য রেকটাম বা এরকম, তাহলে আমাকে করতে হবে এটা। কিন্তু একটা পেশেন্ট থাইরয়েড নিয়ে আসে, তাকে যদি আমি প্যারাক্টিক্যাল এক্সামিনেশন করতে চাই, বা এই ধরনের একটা পেশেন্টকে প্যারাক্টিক্যাল এক্সামিনেশন করতে চাই, তাহলে লজিক থাকতে হবে আমাকে যে কেন আমি করতে চাই। ফর এক্সাম্পল যদি এমন এই রোগীটার হিস্ট্রি মধ্যে এমন থাকতো তার অ্যাপিটাইট সে লুজ করেছে, তার কোনো অ্যাপিটাইট তার নাই, তার ওয়েট লস করছে সে, and there are some features of malignancy তার আছে, এটা এমন কোনো ফাইন্ডিংস যে আছে যা ইন্ডিকেট করে যে ইন্টারনাল malignancy, in that case he could have gone for the practical examination. Otherwise এমনি as a part of the routine examination এই যে practical examination করাটা আমার মনে হয় আমাদের একটু সবাইকে একটু অ্যাভয়েড করাই উচিত আর কি। এনিওয়ে, আদারওয়াইজ যা আমার কনসার্ন ছিল এগুলো হয়ে গেছে। আর যে জিনিসটা যে ডায়াগনোসিস যে ব্যাপারটা, এখানে যদি আমি বলি যে আমাদের তো পোলের কোশ্চেন ছিল, কোশ্চেন 1 and 2, ওখানে আমি দেখি যে কমনেস্ট কজ অফ কলোরেক্টাল আমরা বলেছি, কিন্তু ওখানে যে সেকেন্ডারি টু গলস্টোন ডিজিজ। কাজে এখানে যখন সে ডায়াগনোসটা বলবে অবশ্যই জন্ডিস ডিউ টু কলোরেক্টাল, এখানে আমার মনে হয় যে ওই কথাটা আনলে ভালো হতো, উইথ কোলেস্টাইটিস। এটা যেটা প্রফেসর মাহবুব স্যার অলরেডি বলেছেন, কোলিসিস্টাইটিস। জি, এইটা আনলে ভালো হতো, তাহলে ও সবকিছু কভার করতে পারতো। এনিওয়ে, ইটস গুড, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ইব্রাহিম। প্রফেসর তহিদ, আমরা একটু এখন ইয়েতে শুরু করি মনে হয়, মানে নেক্সট পার্টটা, মানে ইনভেস্টিগেশন পার্টটা শুরু করি। হিস্ট্রি পরে মোটামুটি ডিসকাশন হয়েছে, এমন নয় স্টুডেন্ট যদি বুঝে থাকে তাহলে মোটামুটি ডিসকাশন হয়ে গেছে। শুধু আমার ওই যে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস আপনি যেটা বললেন, প্যানক্রিয়াটাইটিসটা লেখা যদি ভুল করে লেখে তাহলে অন্য ইস্যু, আর যদি সত্যি সত্যি লেখে তাহলে এটা ক্রাইম হয়ে গেছে, কারণ প্যানক্রিয়াটাইটিস ইটসেলফ এ ডায়াগনোসিস অব অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস।
তাই না, এটা ডিডি। তত এটা কি ভুল করে লিখেছে না আসলে জেনে লিখছে এটা জানতে হবে, ভুল করে লিখলে মাফ। ঠিক আছে, এখন শুরু করেন আপনি, মানে হাউ টু অ্যাপ্রোচ দিস পেশেন্ট অ্যাবাউট দ্য ইনভেস্টিগেশন। স্যার আমি একটু 1 মিনিট বলি। ও যে জন্ডিসের স্ট্রিটের আমি জাস্ট পরীক্ষার জন্য বলছি যে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের রোগী যখন কেস সিলেকশন করা হয় সকালে এক্সামিনাররা, তাহলে অবস্ট্রাকটিভ কেসে জন্ডিসের রোগী যদি থাকে হোয়াট এভার দ্য কজ, এটা পরীক্ষায় থাকবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং অবস্ট্রাকটিভ কেস জন্ডিসের রোগী যদি পড়ে, পরীক্ষাটা খুব সহজ হয় এক্সামিনারদের জন্য। এবং সেজন্য এই অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস সম্পর্কে ডিটেলস নলেজ, হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন, ইনভেস্টিগেশন প্রসেস, ট্রিটমেন্ট প্ল্যান, আদার মেনে সব জানতে হবে ডিটেলস। তো হিস্ট্রিতে আমি দু একটা কথা বলছি স্যার। যেমন ও বলেছে ইচিং, বডি এক্স, এখানে একটা প্রশ্ন আছে, বইতেও লেখা আছে অ্যাক্রাল পার্টস অফ দি বডি। এটা অনেক সময় এক্সামিনার জানতে চান, হোয়াট ডু মিন বাই অ্যাক্রাল পার্টস। তো মোহিতের কি একটা আইডিয়া আছে হোয়াট ইজ অ্যাক্রাল পার্টস? জি স্যার, এক্সপোজ পার্ট, পেরিফেরাল পার্টস, এক্সট্রিমিটি, এক্সপোজ পার্ট, এটা পেরিফেরাল পার্ট বা এক্সট্রিমিটিটাকে অ্যাক্রাল পার্ট বলা হয়। ওকে ইচিং বলা হয়, এবং ইচিং ইজ দ্য ফার্স্ট সিম্পটম অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। এই যে তুমি জন্ডিস বলেছো, ইচিং বলেছো, পেইন বলেছো, বাট ইচিং ইজ দ্য ফার্স্ট সিম্পটম। যখন একটা রোগীর জন্ডিস থাকবে, জন্ডিসের আরো অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে, হিস্ট্রিতে এগুলো এক্সক্লুড করে ফেলতে হবে। যেমন তুমি ব্লাড ট্রান্সফিউশন হিস্ট্রি বলেছো কিনা আমি ঠিক ফলো করতে পারিনি, বলেছো যে তার কোনো ব্লাড ট্রান্সফিউশন ছিল কিনা? না স্যার, বলা হয়। তাহলে ব্লাড ট্রান্সফিউশন ভাইরাল, যদি কোনো তার ভাইরাল ডিজিজ থাকে আগে থেকে নোন, বি ভাইরাস বা সি ভাইরাস, অথবা অ্যান্টিভ্যাকসিনেশন পেয়েছে কিনা, এটা একটু মেনশন করলে ভালো। তারপর হচ্ছে যে তোমার আগে কোনো সার্জারি হয়েছে কিনা, এর কারণে তো জন্ডিস হতে পারে। আগে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টেশন হয়েছে কিনা, ধরো রিপিটেড ইয়ারসিপি হয়েছে, কথার কথা, অথবা তার আগে ল্যাব কল করছে, তার সিবিডি ইনজুরি হয়েছে, তাহলে প্রিভিয়াস সার্জারি বা প্রিভিয়াস ইনস্ট্রুমেন্টেশন এটা হয়েছে কিনা সেটা বলতে হবে। যেহেতু তুমি ফিভার উইথ চিলস এন্ড রাইগর বলেছো, সো এ লট অফ কজেস অফ দি ফিভার এন্ড চিলস এন্ড রাইগর, শুধু কোলাঞ্জাইটিস নয়। তাহলে হিস্ট্রির মধ্যে ওগুলা বলে দিতে হবে, একটু বুঝাই দিতে হবে যে এগুলা অন্য কারণে হচ্ছে না, এটা কোলাঞ্জাইটিসের কারণেই হচ্ছে। সুতরাং হিস্ট্রির মধ্যে তুমি যদি বলতে চাও যে এটা কোলিটিসের কারণেই অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, তাহলে হিস্ট্রিতে এমন ভাবে বুঝাই বলতে হবে যে তুমি ওটাই বলতে চাচ্ছ। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ প্রফেসর মাসুদ। রোহিত ভাই, জি বলেন। about investigation, আপনি you can ask question, how to approach this patient. আচ্ছা, তোমার ডায়াগনোসিস মোটামুটি আমরা নিলাম, ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। তা তোমার হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ফর দিস পেশেন্ট এন্ড হাউ উইল ইউ প্রসিড? আগে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এই পার্টিকুলার পেশেন্টের জন্য যদি কিছু বলতে হয় তুমি বল, একটা দুটো কি বলতে চাও? স্যার আমি বিনাইন বিলিয়ারি স্ট্রাকচার অ্যাম্পুলারি কার্সিনোমা এন্ড ডিস্টাল কোলাঞ্জাইটিস। একটু কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করো তুমি। পেশেন্টে ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তাই না? ইয়েস স্যার। এগুলো বাদ দিয়ে তুমি একবারে কার্সিনোমা চলে যাচ্ছে। বয়স কত? স্যার 28 ইয়ার্স। 28 ইয়ার্স, তাই না? তাহলে এই এজের সঙ্গে এই তোমার যে ডায়াগনোসিস এর সঙ্গে ডিডি কি আসতে পারে থিওরিটিক্যালি সবগুলো বলার দরকার নাই। ইয়েস স্যার। এই রোগীর জন্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি হয়, না হলে দরকার নেই, জোর করে বলার দরকার নেই, পরে স্ট্যান্ড করা যায়। এটা কি থ্যালাসেমিয়া নাকি? না স্যার, টেস্টটা তো আমরা দেখি নাই স্যার, বলা মুশকিল। চিটাগাংয়ের তো ওখানে তো ইয়ে বেশি, থ্যালাসেমিয়া বেশি একটু। আর এই বয়সে যদি হয় তাহলে পরে ওটা চিন্তা করতে হবে। তাহলে তোমার ইনভেস্টিগেশন শুরু করার আগে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস দুই একটা বলে তারপর সেভাবে শুরু করতে হবে। হোয়াট আর দ্য আদার পসিবিলিটিস? আদার পসিবিলিটিস স্যার বিনাইন বিলিয়ারি স্ট্রাকচার হতে পারে স্যার। ইজ ইট ভেরি কমন? বিনাইন স্ট্রাকচার ইউজুয়ালি পোস্ট অপারেটিভ হয়, তাই না? আদারওয়াইজ স্ট্রাকচার অ্যাসেস কি পাওয়া যায় এত কমন দেখছো? না স্যার। তাহলে আর কি হতে পারে? স্যার বিলিয়ারি ক্রনিক পেনক্রিয়াটাইটিস থাকছো না কেন? আমার কথা হচ্ছে এটা। ডায়াবেটিক পেশেন্ট 4-7 বছর ধরে আছে, ডায়াবেটিক পেশেন্ট 6 বছর ধরে রিকারেন্ট জন্ডিস হয়, যদিও প্যানক্রিয়াটিক ম্যালিগনেন্সি আসে একটা রিকারেন্ট ক্রনিক পেনক্রিয়াটাইটিস, কিন্তু এই বয়সে নিলাম না। কিন্তু তুমি ডায়াবেটিস যেটা লিখছিলে এটা তো আসতে পারো, আমি ওইটাই চাচ্ছিলাম তোমার কাছে। জি স্যার, প্যানক্রিয়াটাইটিস স্যার। তাই না? এটা ক্রনিক পেনক্রিয়াটাইটিস তো একটা মাইল্ড জন্ডিস হতে পারে, তাই না? আমরা তো এখন টেস্ট করি নাই, হালকা হতে পারে না জন্ডিস, ওয়ান অফ দ্য কজ অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস সেটি। আচ্ছা, হাউ উইল প্রসিড? To assess the general
condition of the patient, I want to do some baseline investigation like full blood count to see the infection or anemia and CRP, and want to do the liver function test to assess the liver status. And for diagnosis, I want to do whole ultrasonography of whole abdomen, special attention to hepatobiliary and pancreas. শোনো, তুমি লাভ দিয়ে জন্ডিসের দিকে চলে যাও না, তুমি বললা যে পেশেন্টের ওভারঅল অ্যাসেসমেন্ট করবা। একটা ডায়াবেটিস পেশেন্টের ডায়াবেটিক প্রোফাইল তো কিছুই করলা না, লাভ দিয়ে চলে যাচ্ছে, এটা কখন করবা? পরে করবা? এটা কি এমআরসিপি ইআরসিপি পরে করবা না আগে করবা? না স্যার, একসাথে করে ফেলবো। তাহলে এটা পরীক্ষার সময় এই ভুলটাই হয়। তুমি যখন বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন বলছো, এটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তাকে ডায়াবেটিক প্রোফাইলটাকে রেডি করতে হবে না, ব্লাড সুগারকে দেখতে হবে তাকে, এগুলো না কখন দেখবা? আর তো সময় পাবা না দেখার পরে। জি, দিস ইজ বেসলাইন ইনভেস্টিগেশনস। তাহলে বেসলাইন সিবিসি বলছো, ঠিক আছে, তোমাকে বলো কি কি করছো? স্যার কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করছি স্যার, বিলিরুবিন, প্রথমিন টাইম, সিরাম ক্রিয়েটিনিন এন্ড আরবিএস, সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট করেছি স্যার। সিবিসি স্যার হিমোগ্লোবিন 6.3 সিবিসি সিবিসি আমি নিলাম, ক্রিয়েটিনটা কেন করছো বলো তো, এক একটা করে ব্যাখ্যা দাও আমাকে, ক্রিয়েটিনটা কেন করছো? স্যার ক্রিয়েটিনিনটা স্যার আমি ওর অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস পেশেন্টের রেনাল ফেলিওর একটা পসিবিলিটি থাকে ডিহাইড্রেশনের কারণে, ওটার জন্য স্যার। আর ফার্দার আমি যে ইনভেস্টিগেশন গুলো করবো, ইনভেস্টিগেশনের জন্য আর জেনারেল ম্যানেজমেন্টের জন্য স্যার ক্রিয়েটিনিনটা, রেনাল স্ট্যাটাসটা দেখার জন্য স্যার। তুমি কি বললা রেনাল ফেলিওরের পসিবিলিটি হয় বিকজ অফ কি? ডিহাইড্রেশন। ডিহাইড্রেশন কেন হবে? অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। ডিহাইড্রেশন কেন হবে? স্যার রেনাল ফেলিওরটা কি হয়, রেনাল শাটডাউন কি ডিহাইড্রেশনের জন্য হয় না অন্য কোনো কারণে হয়? স্যার ওটা স্যার হেপাটোরেনাল সিনড্রোম। তোমাকে কি জিনিসটা জানতে হবে, তোমার ব্যাখ্যাটা ডিহাইড্রেশন তো আমি যদি পেশেন্ট ইচ্ছা করে খাওয়া বন্ধ না করে আর আমি যদি ফ্লুইড না দেই ডিহাইড্রেশন হতে পারে, আদারওয়াইজ ডিহাইড্রেশন তো হওয়ার কারণ নাই, তাই না? বিলিরুবিন কত আছে তোমার? স্যার বিলিরুবিন 7.5। 7.5 তো তোমার ডিহাইড্রেশনের কোনো কারণ নাই, তাই না? যদি অ্যাক্টোজেনিক্যালি বা ইচ্ছে করে কেউ না করে। আচ্ছা, আর কি কি করছো বলো? ইলেকট্রোলাইট কেন করলাম? ইলেকট্রোলাইট করলো কেন করছো? স্যার ইলেকট্রোলাইট করা হয়েছে স্যার অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস পেশেন্টের স্যার হাইপোক্যালেমিয়া পাওয়া যায়। আমাকে ব্যাখ্যা দাও কেন করি আমরা এই অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের পেশেন্টে ইলেকট্রোলাইটটা কেন করি? ইমব্যালেন্স হতে পারে, ইমব্যালেন্স হতে পারে, কেন হয়? কেন হয়? স্যার পেশেন্টের স্যার ওরাল ইনটেকটা স্যার কম থাকে। কেন? অ্যানোরেক্সিয়ার জন্য স্যার এগুলো বলতে হবে, এগুলো বলতে হবে, এটা তো আন্ডার গ্রাজুয়েট কথাবার্তা, তাই না? জন্ডিসের জন্য তার অ্যাপেটাইট কম থাকে, ইনটেক কম থাকে, যার জন্য তার যেটা বললা তুমি ডিহাইড্রেশন বা ইলেকট্রোলাইট যেগুলো হতে পারে, তাই না? এগুলো জানতে হবে। আর কি, আর কি করছো বেসলাইনে? আর কি করছো বলো? স্যার ভাইরাল মার্কার গুলো স্যার। ভাইরাল মার্কার, ভাইরাল মার্কার কেন করলা? স্যার ওটা আর ইউরিন ভাইরাল কেন করলো বলতে হবে, ব্যাখ্যা দিতে হবে, জানতে হবে কেন করছো। ভাইরাল মার্কার করছি স্যার অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসটা এস্টাবলিশ করার জন্য। এটা ডিউ টু হেপাটিক। তোমার কি এটা হেপাটোসেলুলার জন্ডিস মনে হচ্ছে বা হেপাটিক জন্ডিস মনে হচ্ছে? আমরা তো সার্জিক্যাল জন্ডিস নিয়ে কথাবার্তা বলছি। তুমি হেপাটাইটিসের মার্কার করলে তো এবিসি তিনটাই করতে হবে, করলে কেন, কোনটা কেন করবা? এটা কি সিরোটিক, লিভার সিরোটিক মনে হয়? সিরোটিকের কোনো স্টিগমাটা আছে? না স্যার। তাহলে হেপাটাইটিসের মার্কার কেন করবো আমাকে বুঝাতে পারে, যদি বলেই থাকো। স্ক্রিনিং করতে পারো তুমি রুটিন মতো, সেটা অন্য ইস্যু, কিন্তু এই পেশেন্টের বেলায় যদি হেপাটাইটিসের মার্কার করো, কোনটা করবা, কেন করবা? আমি স্যার অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসটা স্যার এস্টাবলিশ করার জন্য, জন্ডিসটা স্যার সার্জিক্যাল জন্ডিস এটা এস্টাবলিশ করার জন্য স্যার ওগুলো এক্সক্লুড করার জন্য করছি। ওটা তো আগে এক্সক্লুড হয়ে আসছে, বিলিরুবিন অ্যালকালাইন ফসফেটের জন্য এনজাইম দিয়ে তো আমরা সার্জিক্যাল জন্ডিসের দিকে নিয়ে গেলাম। তারপরে আবার হেপাটাইটিস কেন, মানে ভাইরাল হেপাটাইটিসের এক্সক্লুশন কেন? এই এনজাইমগুলি তো মানে লাইপেজ। জি স্যার। এই লাইপেজ লেভেলটা এখনকার না, এটা তো আগের একটা লাইপেজের এটা মানে একই স্লাইডে চলে আসছে। নট প্রেজেন্ট বলতেছি, তাহলে তো হ্যাড দিস, মানে তার একটা এপিসোড যখন ছিল তখন লাইপেজ বেশি ছিল, তাই না?
আগে এগুলো রিসেন্ট টেস্ট না ওদের, যেমন অ্যালবুমিন করা আছে 2 গ্রাম, এটার মধ্যে কি বুঝতে চাচ্ছ? স্যার ওর স্যার লিভার সিনথেটিক ফাংশনটা স্যার অল্টার, কিন্তু প্রথম টাইম তো মোহিত, প্রথম টাইম তো এই ডাক্তার মোহিত এক Yes, মিনিট, sir. যে পেশেন্টকে উনি বলবেন, ও বলবেন Yes, sir. রাইট। প্লিজ। একটা সম্মান আমরা সবসময় দেখাই। ও জি, স্যার। উনি না বললে শুধু আপনি পেশেন্ট বলে তাও Sir, patient. হ্যাঁ। আমি কি একটু পেশেন্টটা কথা বলতে পারি? হ্যাঁ মির ভাই বলো বলো। আচ্ছা, এই যে ও রিপোর্টটা দেখাচ্ছে আজকে যে report দেখলাম, ডেট থাকা উচিত ছিল রিপোর্ট গুলো, তাহলে সুবিধা হতো কথা বলতে। এই যে রিপোর্টটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি ও যদি পেশেন্ট এক্সামিন করেছে সেদিনকার রিপোর্ট? এটা না, এটা 2-3 বারের মিলে। না, শুধু এখন হচ্ছে কি, ওর তো আমি কেন এই প্রশ্নটা এনেছি এখানে, ও কিন্তু বলেছে রোগীর ভাইটালস নর্মাল, তাই তো? যখন সে কেস প্রেজেন্টেশন করেছে পালস বেবি মোটামুটি ভালো আছে, তাই বলেছে তো? Yeah, sir, pulse একটু হাই ছিল, পালস কত, টেম্পারেচার একটু রেজ ছিল স্যার। কতটা পালস কত ছিল? স্যার 95 আর আচ্ছা, টেম্পারেচার টেম্পারেচার কত ছিল? 104 স্যার। 104। পেশেন্ট মেন্টাল স্ট্যাটাস কেমন ছিল? স্যার ওরিয়েন্টেড ছিল স্যার, হ্যাঁ ওরিয়েন্টেড ছিল স্যার। ওয়েল ওরিয়েন্টেড, ওকে ফাইন। এইখানে রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে WBC কাউন্টেড 48,000, 48.5 ইনটু 10 টু দ্য পাওয়ার 9 পার লিটার। এই রিপোর্টটা কি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়? এই রিপোর্ট দেখার পরে কি আমার সাথে এই যে রোগীটার যে ভাইটালস বা তার কন্ডিশনের সাথে এই রিপোর্টটা কি আর যায়? The way you have presented the patient, the findings you have told us, and the report you can see hemoglobin 6.3 gram per DL, ES 122 and WBC 48.5 into 10.9. Does it knocking you in any other way? Yeah, whether the report is reliable or there's something very much wrong with the patient. একটু যদি বলো আমাদেরকে, these are very alarming issues. আর আমার মনে হয় যে তুমি ওখানে ডায়াগনোসটা বলেছিলে এই লাইপিস রিপোর্টটা দেখে, যে তুমি বলেছো না প্যানক্রিয়াটাইটিস, এটা এই লাইপিস রিপোর্ট দেখে তুমি হয়তো বায়াসড হয়ে বলেছো প্যানক্রিয়াটাইটিস, বাট নাও এখন তো প্যানক্রিয়াটাইটিস আর নাই, এটা তো আরেকটা বিষয়। Can you explain this report as per the findings that you've got on examining the patient? তার সিবিসি রিপোর্টটা কি ইন্ডিকেট করে? স্যার anemia of chronic disease, hemoglobin স্যার কম persistently. Yes স্যার হাই WBC কাউন্ট স্যার হাই, স্যার একটা অ্যাক্টিভ ইনফেকশন আছে স্যার। হাই মানে কি প্রফেসর ইব্রাহিম মানে কি মেনশন করছেন, মানে কি কিসের উপর এমফাসিস দিচ্ছেন উনি এই রিপোর্টের মধ্যে, কোন ফাইন্ডিংস গুলোর উপরে উনি বেশি এমফাসিস দিচ্ছেন? আমার পেশেন্টের টেম্পারেচার ছিল 104, এই তো? ইয়েস স্যার। ছিল স্টিল টাইগার ছিল বললে, উইথ দিস ব্লাড রিপোর্ট এটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে মানে হোয়াট ইজ ইউর মানে হোয়াট উইল বি ডায়াগনোসিস? স্যার WBC কাউন্ট যদি এই সব রিপোর্ট কি একই সময় করা না বিভিন্ন সময় রিপোর্ট আছে? একটু আমরা কনফিউজ হচ্ছে তোমার কথাবার্তা শুনে। শুধু 48,000 কাউন্ট, সেখানে তুমি ব্লাড হিমোগ্লোবিন 6 গ্রাম, তাই না? সবকিছু একটু কনফিউজিং মনে হচ্ছে। স্যার আমি একটু কথা বলি, এই ডাটাটা আসলে আমরা কিন্তু ওসপি হিসাবে ডাটা অ্যানালাইসিস, ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন হিসেবে একটা স্টেশন দিতে পারি। তবে এই যে ডাটাটা দেখলে বোঝা যায় যে দি পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম সিভিয়ার সেপসিস। এটা হইতে পারে, আমি জানি না এই ডাটাগুলো যখন পেশেন্ট কেম টু দ্য হসপিটাল উইথ কোলেনজাইটিস, যে ফিচার গুলো উনি বললো, আসলে এই হিস্ট্রিটাও একটু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে চিফ কমপ্লেইনটা যেটা দিয়েছে, বলছে যে রিকারেন্ট পেইন ফর 6 ইয়ার্স, তারপরে যখন প্রেজেন্ট অফ হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসে বলছে দি পেশেন্ট সাফারিং ফ্রম ফিভার ফর 15 days and then jaundice। আসলে এই জায়গাটাও আসলে আমার মনে হয় যে 6 ইয়ার ধরে যে রোগীটা সাফার করতেছে, তার কোলেনজাইটিস যে বান্ডেল অফ সিমটমস যেটা, এটা সম্ভবত তার 6 ইয়ার আগের থেকেই পেইন, জন্ডিস এন্ড ফিভার, এবং সেটা সে বলতেছিল যে 2 বছরে 2 বার 3 বার করে হতো, এবং সে যেটা এখানে দিয়েছে এটা লাস্ট
যে অ্যাটাকটা হয়েছে সেটার বর্ণনাটা শুধু দিয়েছে। সেজন্য আমার মনে হয় হ্যাঁ, এইটা তাহলে তোমাকে তো প্রথম কথাটা যে যে 2019 সালে তার প্রথম যে সিমটমটা দেখা দিছিল সেইটা আগে ডেসক্রাইব করতে হইতো, করে সে কিভাবে এটা থেকে রিলিভ হলো, এটা কি স্পন্টেনিয়াস রিলিভ হলো অর ডিউ টু সাম অ্যান্টিবায়োটিক্স, মেডিকেশন, হসপিটালাইজেশন এগুলো হয়েছে কিনা। যদি এটা একটা ব্যাপার। তারপরে হচ্ছে কয়েকদিন পরে হলো, তারপরে দেখা যাচ্ছে পিরিয়ডিসিটির মতো এরকম, কারণ হচ্ছে যতই এই স্টোন গুলা থাকে ততই তার ইনফেকশন বা এই সিমটমস গুলা কিন্তু হয়, এবং শেষের দিকে এসে ঘন ঘন হবে এবং সিভিয়ারিটি হবে। এবং আমার ধারণা যে দি লাস্ট টাইম দি অ্যাটাক ওয়াজ ভেরি সিভিয়ার এন্ড দ্য পেশেন্ট ওয়াজ ইন সেপসিস, এবং এটা এতটুক আমার কাছে মনে হচ্ছে। ওইভাবে আসলে মনে হয় ভালো হয়েছে। জি, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, প্রসিড করেন। হ্যাঁ, তাহলে দেখো তোমার যে তোমার প্রেজেন্টেশনের ভিতরে আমরা একটু অ্যানোমালি পাচ্ছি যে এখনকার যে প্রেজেন্টেশন, ব্লাড কাউন্ট বা পিকচার, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, তাই না, সবকিছু মিলায় দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট তো অ্যাকুট স্টেজে আসছে, তাই না? অ্যাকুট স্টেজে আসছে এই পেশেন্টটা আমরা প্রেজেন্ট করছি, তাই না? তার মানে কোলনজাইটিস আমরা একটা সেপসিসের মতো একটা ফিচার পাচ্ছি, তাই না? 48,000 কাউন্ট, 87% সবকিছু মিলায়, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স আছে, সব হিমোগ্লোবিন 6.3, তাই না? তো এগুলো মিলায় আমরা যে সিনারিও পাচ্ছি। এখন আর কি করবা বলো? লাইফ টেস্টটা কেন করা হয়েছিল? লাস্ট একটা অ্যাটাকের সময় করা ছিল এটা এই সাথে না তারপরে আর এটাও বলি, তুমি যখন টেস্ট প্রেজেন্ট করবা তখন একটা সময় একই ডেটের ইনভেস্টমেন্ট গুলো দিলে ভালো হয়, তাই না? এই লাইফ টেস্টটা যদি এখনকার হয় তাহলে আবার এর সাথে কনকমিটেন্ট প্যানক্রিয়াটাইটিস আছে আসবে, তাই না? আর এমনিও কোলনজাইটিসের ভিতরে লাইফে এত বাড়বে না, তাই না? তো এগুলো একটু কনফিউজিং হচ্ছে আমাদের এই প্যারামিটার গুলো। এই বেসলাইন করার পরে আর কি ইনভেস্টিগেশন করেছো বলো তো? আর কিছু করেছো? Sir, for diagnosis, I want to do ultrasonography of whole abdomen, special attention to hepatobiliary and pancreas. হেপাটোবিলিয়ারি এন্ড প্যানক্রিয়াস। আচ্ছা, আমাদের এই বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন পরে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার আর কেউ কোনো কথা বলবেন কিনা এই পেশেন্টের বেলায়? আর কিছু করতে হবে কিনা বা কিছু ওদের জন্য? তারপর ডায়াগনস্টিকে পরে যে ডায়াগনস্টিক একটা গদবান্ধা একটা টিপিক্যাল প্রোটোকলের ভিতরে চলে যাবে, কিন্তু এইখানটায় এই রোগীর বেলায় আরো কিছু করার দরকার আছে কিনা আমাদের? একটু বলে, এখানে ও দেখা যাচ্ছে ব্লাড সুগার 305 মিলিগ্রাম। হ্যাঁ, তাই তো নন ডায়াবেটিক পেশেন্টকে শুধু কি আমি র্যান্ডম ব্লাড সুগার দেখবো নাকি আর কিছু দেবো? আমি প্রোফাইলটা করতে হবে ডেফিনেটলি। ওইগুলো বলে মানে কি করা উচিত আসলে তার, যেটা করা হয়নি এখানে? নন ডায়াবেটিক এবং তার দেখছি আরবিএস 305 মিলিগ্রাম পার ডেল। এখানে তার জন্য কি করলে আমি তাকে এই ডায়াবেটিসটার স্ট্যাটাস জানতে পারতাম এবং তাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থেরাপি দিতে পারতাম? Yes, sir. I mean, sir, fasting blood sugar with 2 hours after breakfast and hemoglobin HbA1c. এখানে স্যার আমি একটু কথা বলি স্যার। এই রিপোর্টস গুলা দেখে আরো কিছু আমার মনে হয় সেপটিক রিলেটেড যে ব্যাপারগুলা, যে আমাদের ডি ডাইমার করা উচিত, তারপরে প্রোক্যালসিটুলিন, কারণ এগুলো হচ্ছে সিভিয়ারিটি অফ সেপসিস। আমি তো বলবো একটা সিআরপিও করে বেসলাইন রাখা উচিত, করে বেসলাইন রাখা উচিত। এটা সিভিয়ার ইনফেকশন। এটা হয় কি, এই পেশেন্টটা যদি মানে ওয়ার্ডেও ট্রিট করা হয়, যে কোনো সময় she can go to septic shock। সেজন্য তাকে এইচডিইউ অথবা আইসিইউ তেও নিতে হবে কিনা সেই জায়গাগুলোতে করার জন্য আমার মনে হয় যে প্রোক্যালসিটুলিন, তারপর হচ্ছে ডি-ডাইমার, সিআরপি এগুলা করে ডিসিশন নিতে হবে। কিন্তু সে কিন্তু সেপটিক শকেও যেতে পারে। এই পেশেন্টের মুহিত বিফোর মানে অ্যাটেম্পটিং অ্যান আল্ট্রাসোনোগ্রাম, ওই স্যাররা যেটা বললেন যে প্রোক্যালসিটোনিন, সিআরপি, ল্যাকটেট লেভেল এট দ্য সেম টাইম পেশেন্টের, মানে আমাদের বেসিক ও যে পট করে লাভ দিয়ে আল্ট্রাসাউন্ডে যাচ্ছে ওটাই বলতে চাচ্ছি যে আমাদের টেস্ট শেষ হয় নাই, তো তার বেসলাইন টেস্ট তো শেষ হয় নাই। ব্লাড স্যাম্পল ফর কালচার, এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ব্লাড কালচার করতে হবে, সবই করতে হবে। এই পেশেন্টের এই কন্ডিশনে সোনোগ্রাফি রুমে পাঠিয়ে সোনোগ্রাম করে টাইম ওয়েস্ট করা হবে সিম্পলি। So one should initiate and cook prompt antibiotics after taking all these tests. Okay. Yes, sir. তাহলে তোমার অ্যাপ্রোচটা হওয়া উচিত যে আমরা এই বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন করবো এবং এগুলো কারেকশনের চেষ্টা করবো বা এগুলো কভার করতে হবে, তাই না? এরপরে ডায়াগনোসিস তুমি এটা নিয়ে আমি আল্ট্রাসাউন্ড এমআরসিপি করতে আমার লাভ হচ্ছে না কিছু, ম্যানেজমেন্ট পারপাস, তাই না? আমি তো এই মুহূর্তে কিছু করছি না এই রোগীকে,
যার ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স আছে, যার সেপ্টিসিমিয়ার মতো ফিচার দিচ্ছে, টেম্পারেচার, তাই না? তা আমরা তো তাহলে ওই লাইনে কথা, বেসলাইন তোমার এর বেসলাইন কিন্তু মানে সিবিসি আর ইউরিনারি আর এটা কিন্তু এর বেসলাইন না। এই রোগীর বেসলাইন কিন্তু তোমাকে আর ডিটেলসে যে এরপরে পেশেন্টকে অপটিমাইজ করো, অপটিমাইজ করে দেন ইউ গো ফর ডায়াগনস্টিক ইনভেস্টিগেশন। ঠিক আছে? পরীক্ষার সময় সব রোগী একরকম থাকবে না। তোমার পাস ফেল সারা করাবেন কিন্তু তোমার অ্যাপ্রোচের পরে। তুমি যে ফট করে আল্ট্রাসাউন্ড করে সিবিডি স্টোন করে ফট করে এটা ইয়ারসপিতে চলে যাবা, ওতে কিন্তু পাস হবে না। তোমাকে পেশেন্টকে অ্যাজ এ হোল একটা ইউনিট ধরে ম্যানেজ করতে হবে। এই পেশেন্ট কিন্তু আমরা এখন কোলিডোকল ইথিয়াস নিয়ে কনসার্ন নাই, পেশেন্টকে আমরা এখন তার অ্যাজ এ হোল তার নিয়ে কনসার্ন, পেশেন্ট তার অ্যাজ এ হোল চিন্তা করছি। তার যারা 6 হেমোগ্লোবিন যারা, আমি তো কেউ কিছু করবে না, তুমি ইয়ারসিপিতে পাঠালে ইয়ারসিপি করবে না, তাই না? তাহলে পেশেন্টকে আগে এই ইনভেস্টিগেশনের উপর অপটিমাইজ করো, করে কথার একটা লাইন বলবা, নাইলে অপটিমাইজ দ্য পেশেন্ট, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স কারেকশন করলাম, তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক, তাই না, হিমোগ্লোবিন কারেকশন, এগুলো করো, দেন ইউ গো ফর ডায়াগনস্টিক ইভালুয়েশন। ঠিক আছে? এই কথাটা বলতে হবে পরীক্ষার সময়, এগুলো বলতে হবে, বললে আমরা বুঝবো তোমার মাথায় আছে। এটা এই রিপোর্টে এফোর্ট করে তুমি, ইভেন আমি তো বলবো অ্যালবুমিন 2 আছে, আমি এটা অ্যালবুমিনে দেবো, তাই না? কথার কথা, কেন এই অ্যালবুমিনে কোনো কাজ করা যাবে না, কেন একটা ইন্টারভেনশন যাই করো, একটা কমপ্লিকেশন হলে অ্যালবুমিন 2 তে তুমি উঠে আসতে পারবে না, তাই না? তার মানে অপটিমাইজ করতে হবে এই রুগীটার বেলায়। তোমাকে প্রেজেন্টেশনটা অত সোজা করে নিও না। প্রসিড, আসো ডায়াগনস্টিক বলো, তাহলে আমরা আস্তে আস্তে শেষের দিকে যাই। ঠিক আছে, এগুলো সবকিছু মানে ইনভেস্টিগেশন করা হলো, অপটিমাইজ করা হলো পেশেন্ট। এখন পেশেন্ট ইজ স্টেবল, এখন হোয়াট টু ডু, কি করবে? এখন স্যার ডায়াগনোসিস এর জন্য আমি স্যার ইনভেস্টিগেশন প্রসিড করব। হোয়াট, হুইচ ওয়ান? হ্যাঁ, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ হোল অ্যাবডোমেন, স্পেশাল অ্যাটেনশন টু হেপাটোবিলিয়ারি এন্ড প্যানক্রিয়াস। বলো ফাইন্ডিংস বলো, তুমি করেছো, ফাইন্ডিংসটা বলো আমাদের। Yes, sir. Choledocholitis, intrahepatic biliary calcification at both lobes of liver. Left is small, biliary is large in the gallbladder, wall thick gallbladder, dilated CVD and intrahepatic biliary tree, dilated pancreatic duct, and minimal ascites. ঠিক আছে, তাহলে এখন what is your diagnosis? Now what is your diagnosis? What is your diagnosis? Sir, obstructive jaundice due to choledocholitis with intrahepatic lithiasis. তাই না? তাহলে হেপাটোলিথিয়াসিস একটা টার্ম অ্যাড হয়ে গেল, তাই না? এখানে হেপাটোলিথিয়াসিস একটা টার্ম অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। তারপর তার পেনক্রিয়াটিক ডাইলেটেড, তাই না? ডাইলেটেড পেনক্রিয়াটাইট, ক্রনিক পেনক্রিয়াটাইটিস অ্যাড হচ্ছে এখানে, অ্যাসাইটিস তো আছে। হোয়াই দিস অ্যাসাইটিস? এই অ্যাসাইটিসটা কেন? স্যার প্যানক্রিয়াটাইটিস এর কারণে হতে পারে। এটা এখন উল্টোপাল্টা বললে কিন্তু মুশকিল। তুমি একটু আগে অ্যালবুমিন করছো 2, এখন বলো পেনক্রিয়াটাইটিস। নিজের কথায় নিজে তো নিজের পায়ে নিজে কুড়াল দিচ্ছ তুমি, তাই না? তুমি নিজে যদি শোনো, ইনভেস্টিগেটর রিপোর্ট যদি ইন্টারপ্রিটেট না করতে পারো, সেটা কিন্তু একটা ক্রাইম। অ্যালবুমিন 2 নিয়ে শুরু করছো পেশেন্টটা, এখন অ্যাসাইটিস এর কারণ বলছো যে পেনক্রিয়াটাইটিস, এটা সেলফ কন্ট্রাডিক্ট কথা হচ্ছে। তোমার সাথে কথা বলবা কোরিলেট করে, রিপোর্টের উপর বেস করে কথা বলো, তাই না? এই হাইপোঅ্যালবুমিনের জন্য না কেন? আমরা ওই লাইনেই থাকি। স্যার হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া কথা রেশনাল কথা বলবো, তোমাকে কেউ আটকাবে না। তুমি যদি একবার এদিক ওদিক করতে থাকো, তখন আটকে যাবে। স্যার ফ্যাকাল্টি মেরা কথা বলেন স্যার, এখন কি করবে স্যার? স্যার ওইটা এই ডায়াগনোসিস যেটা আমরা শুধু সিম্পল হেপাটোলিথিয়াসিসও বলতে পারি, কারণ হেপাটোলিথিস পার্ট অফ হেপাটোলিথিস। আমরা জি হেপাটোলিথিয়াসের যদি ডেফিনিশন দেওয়া যায়, বলা হয় যে the stones above the confluence with or without choledocholitis and cholelithiasis. তাহলে এটার তো উপরও স্টোন আছে, কোলিডোকোলিথিয়াসিস আছে, এবং স্লাজ ইন দ্য বাইল ডাক্ট গল ব্লাডার আছে। তাহলে সবগুলা কম্পোনেন্ট মিলে আমরা একটা টার্ম ইউজ করতে পারি, হেপাটোলিথিয়াসিস। ওই জন্য আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি যে এখন ডায়াগনোসিস কি। এখন আর কোলিডোকো থাকে না, ওটা লিভার একবার পাথরলি আর বাইল ডাক্ট স্টোনটা তখন গৌণ হয়ে যায়, ওটা কোনো ইস্যুই না। তখন হেপাটোলিথিয়াস বললে যে ধরবে সে চিন্তা ভাবনা করে এটা ম্যানেজ করবে, বা নাইলে শুধু কোলিডোকো বললে সে কোলিডোকোটা ফেলে দিবে, হেপাটো থেকে যাবে, তাই না? ম্যানেজমেন্ট হবে তার হেপাটোলিথিয়াসিস ম্যানেজমেন্ট, এটা কিন্তু সিভিডি স্টোন ম্যানেজমেন্ট না। তার ইস্যুটা কিন্তু লিভারে। আমি যদি একটু অনুমতি দেন, এটা স্যার বলি, বলো। হেপাটিক biliary calcification বলছে, স্টোন বলে নাই, ক্যালসিফিকেশন বলছে। ওরা বলছে ক্যালসিফিকেশন। ক্যালসিফিকেশন হলে তো প্যারেনকাইমাল ক্যালসিফিকেশন হবে, তাই না? নট উইদিন দ্য ডাক্ট। স্টোন আর ক্যালসিফিকেশন এক না স্যার। হ্যাঁ, ক্যালসিফিকেশন ঠিক আছে।
Now, ultrasonogram report, we have to sure about the এই যে ওদের এই কমেন্টটা দেওয়ার জন্য আমাদেরকে আরো ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। Okay. So what next? স্যার আমি স্যার একটা এমআরসিপি করে দেখতে চাই। কনফিডেন্টলি বলবা যে এমআরসি করবো, দেখবো টেকবো কি, আবার বলবা যে এরপরে নেক্সট চয়েস অফ ইনভেস্টিগেশন ইজ এমআরসিপি, এক কথায় শেষ। এমআরসিপি ছবি দেখাও, ছবি দেখাও, দেখো লেফট ডাক্টে পাথর ভরা, তাই না? হেপাটোলিথিস হয়ে গেছে, লেফট রাইট দুই জায়গায় পাথর আছে, বাইল ডাক্টে লোয়ার ইনটেকটা আছে, ঠিক আছে? তাহলে এখন তো মোটামুটি ডায়াগনোসিস একটা এস্টাবলিশ হলো, তাই না? কি দেখাবা, সিনেমা দেখাবা নাকি ভিডিও দেখাবা? তাহলে আমার মাসুদ যেটা বলছিল যে হেপাটিক ক্যালসিফিকেশন মানে ওইটা তারা আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে লিভার ভিতর পাথর দেখতে পেয়েছে, কিন্তু তারা ডাক না বাইরে বলে নাই। তো ওটা এমআরসিপি করলে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে উইদিন দ্য ডাক্ট সিস্টেম। জি, next what? Mohit, I just feel very much tempted to ask you, a patient who has got a normal prothrombin time, because prothrombin time you said that Normal, sir. Yes, sir. Normal, sir. You are correct, sir. Yes, Sir. a patient with normal prothrombin time should not have this sort of low albumin, because that's a very good and rough test of liver function. And this prothrombin time, normal prothrombin time, is it on its own or by treatment with vitamin K? Because abnormal prothrombin time should be accompanied with low albumin and low protein. But here you find the prothrombin time is normal. Is it normal on its own or by vitamin K therapy? Sir, it is a normal, sir, without vitamin K therapy. ভিটামিন কি দেওয়া হয়েছিল নাকি? জি স্যার, পরে দেওয়া হয়েছিল। জি, পরে স্যার অপটিমাইজ করার সময় দেওয়া হয়েছিল না, কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি যে জিনিসটা, যে দিস পেশেন্টস prothrombin type is normal without any treatment or not? Sir, with treatment, sir. With treatment, and that is a very important piece of information, because a patient cannot have low protein if his prothrombin type is normal by itself without any vitamin K therapy. So that should be mentioned, and this is very important in the drug history also that he has been taking. Okay, thank you. Sir, acute septic condition কিন্তু albumin low হইতে পারে। Professor Bidan, what did you say? Sorry. Acute septic. Sir, আমি বলছি যে acute septic condition এ এটা albumin also একটা acute phase reaction protein, সেখানে কিন্তু albumin form হইতে পারে স্যার acute septic condition without derangement of the liver function. Yeah, but his did he have other liver function? Alkaline phosphatase, was it done? It has not been mentioned anywhere, and that is also very important piece of information we have in a patient with obstructive jaundice. It was not mentioned. All the liver function test was done. Sorry? Sir, all the liver function was done, sir. বিলিরুবিন তো 7 সামথিং ছিল, তাই না? অত বেশি না বিলিরুবিনটা। না, তা ঠিকই, কিন্তু ওই সেটা ঠিকই আছে, কিন্তু অ্যালকালাইন ফসফেটেজ তো অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে রেইজড হবে, বাট ইজ देयर এনি স্যার করেন না, ওখানে করেন না স্যার। But this is very important piece of investigation for any patient with obstructive jaundice. Yes, sir. মোহিত, বুঝতে পেরেছো স্যার কোনটা ধরছে তোমাকে?
তুমি ভাইরাল হেপাটাইটিস ভাইরাল মার্কার নিয়ে ব্যস্ত ছিলে, ভাইরাস অ্যালকাইন ফসফেটস করো নাই, তাহলে তুমি অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস প্রুফ করবা কিভাবে, তাই না? তোর ওখানে একটু একটু গলদ রয়ে গেছে, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, হোয়াট নেক্সট? এই ফাইন্ডিংস এর পরে এখন কি করবা? হোয়াট উইল ইউ ডু? ওদের কাছে পাঠায় দিবে। না স্যার, আমি এটা নিব না স্যার। এটা নিবেন না স্যার, না, এটা আমার কেস না স্যার। কি করবা পেশেন্টকে? স্যার, I will prepare the patient for surgery. হোয়াট টাইপ অফ সার্জারি? আচ্ছা, এই মোহিত স্যার কিন্তু একটু আগে বললেন তহিদ স্যার যে এই কেসটা স্যার আমার কাছে না, কিন্তু তহিদ ভাইয়ের কাছে তো পাঠাতে পারছো না, পাঠাবা কোথায়? আগে সেগুলো কথা বলো, তারপরে নিজে প্রিপেয়ার ফর সার্জারি। তোমার প্ল্যানটা কি? সার্জারি তো করবা, কি প্ল্যানটা কি? কি সার্জারি করতে চাচ্ছ কে? ওরে না, সবকিছু ঠিক আছে, ঠিক করা হয়েছে। জি স্যার, অপটিমাইজ করা হয়েছে। সব করা হলো, এই ফিল্মটা দেখে বলো কি সার্জারি লাগবে এর জন্য। স্যার, লেফট ল্যাটারাল সেগমেন্টেক্টমি উইথ হেপাটিকোজেজনোস্টোমি। ল্যাটারাল সেগমেন্ট মানে কোন সেগমেন্ট একটু? সেগমেন্ট 2, সেগমেন্ট 3। এটা তো ল্যাটারাল সেগমেন্টেক্টমি বলবেন না আপনি, আপনি বলবেন যে এটা ল্যাটারাল লেফট। আর কিছু করবেন না? লিভার সেগমেন্ট ফেললে প্রবলেম সলভ হয়ে গেল? ওখান থেকে আসতেছে নিচের দিকে কি হয়েছে সেটা দেখবেন না, দেখেন না? আর কোনো প্রবলেম নাই এমআরসিবিতে? স্যার, আমি স্যার কোলেসিস্টেক্টমি করব স্যার, টিটিউব ড্রেনেজ করব। আরে বাবারে, বাইল ডাক্টের লোয়ার এন্ডে একটা পাথর আছে, এটা কি করবা? লোয়ার এন্ডে একটা পাথর ইম্প্যাক্টেড হয়ে আছে, এটা কি করবা? জন্ডিস তো এমনি হয় নাই। ওটা কথা বলতে হবে না, ওটা এমনি ফেল দিবে। ওটা স্যার ফেলে দিবেন না, ও স্যার কিন্তু বাইল ডাক্ট এক্সপ্লোর করে নাই, ও খালি লিভার কাটছে স্যার। চিন্তা করতেছে এত কমপ্লিকেটেড কেস দিচ্ছেন আমি দেখিনি জীবনে, ওর অবস্থা তো আরো খারাপ হয়ে যাবে। ও স্যার যদি আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ ফাইট করতে পারে তাহলে তো যথেষ্ট স্যার। এই কেস কি? এটা হচ্ছে যে যত সিরিয়াস রোগী আমরা তত সিরিয়াসলি নেই নাই, বা ও নেয় নাই, প্রথমে বোঝা যায় নাই। এই প্রত্যেকটা কেসে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল, ভালো করে সেজন্য দেখার দরকার আছে। প্রত্যেকটা হচ্ছিল যেন একেবারে কিছুই না, দেশ আসতেছে যাচ্ছে, কিন্তু দেখেন ভিতরে অনেক কিছুই আছে, এগুলি আসলে চিন্তা করার ব্যাপার আছে। এই প্রত্যেকটা রেজাল্ট তাহলে এখন আগে ধরে নিলাম যে এই যে প্রশ্নটা একজন করছিল যে এই রেজাল্ট গুলি কি ঠিক আছে কিনা, এখন তো বোঝা যাচ্ছে যে রেজাল্ট গুলি ঠিক আছে, তার এক এক সময় অনেক কিছু ডিরাজমেন্ট হয়ে গেছে, অনেক ভুগছে, এটারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে যে আমরা আরেকজনকে দোষ দিব যে ওটা বুঝতে পারে না, এটা হয় নাই, ওইটা হয় নাই, এটা করে নাই, কিছু কিছু নাই, এটা ঠিক আছে, কিন্তু পেশেন্টটা আসলে অনেক কমপ্লিকেটেড। তো সেই হিস্ট্রিটা, ওই যে 6 বছরের হিস্ট্রিটা, এর মধ্যে কয়বার সে হসপিটালে ভর্তি হয়েছে, কয়বার আসছে, কয়বার তার অ্যান্টিবায়োটিক খাইছে, কি কি অ্যান্টিবায়োটিক খাইছে, এগুলি এখন কাজ করতেছে কিনা, এগুলি কিন্তু আপনি উল্লেখ করেন নাই। এখন আপনি তাকে কি দিবেন? মেরোপেনাম হয়তো সে 3 বার পাইছে আগে। তো এই জন্য কিন্তু এই জিনিসগুলি কেয়ারফুলি দেখতে হয়, সবকিছু রুটিন না, দেখতে একরকম হলেও একরকম নাম হইতে পারে, না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ইচ এন্ড এভরি পেশেন্ট ইজ ডিফারেন্ট। ওটা যদি মনে রাখেন তাহলে আরেকটু কেয়ারফুলি দেখবেন। একেবারে মানে ধরে নেন যে এটা ঠিক আছে, কিন্তু খুঁজে দেখতে হবে যে অন্য কিছু নাই, তখন বলবেন হ্যাঁ বাঁচা গেল। এখন ওইটা এই জিনিসগুলো যদি আপনি আগে দেখে রাখতেন তাহলে পরে আপনি হয়তো হিস্ট্রিটাকে আরেকটু ইয়ে করতেন। দেখেন নাই, ঠিক আছে, এখন দেখেন, কিন্তু সেটা আবার রিভিজিট করতে হবে আপনার। এই রোগী যদি আপনার আন্ডারে থাকে, আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ যে আপনি এই জিনিসগুলো দেখে তার সঙ্গে আবার ইয়ে করেন, করে ওই হিস্ট্রিটা আবার লেখেন, লিখে আদারদের কাছে পাঠায় দিয়েন হিস্ট্রি এবং আরো কিছু পরীক্ষা সে করছে কিনা সেই রেজাল্টগুলো দেখেন, তারপরে দেখবেন যে এই জিনিসগুলি অনেক কিছু হয়েছে এবং এই সম্বন্ধে আরোপ করেন। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর আজাদ, আমি কি একটু কথা বলতে পারি? আচ্ছা মোহিত, যে প্রেজেন্ট করছেন ওর কাছে প্রশ্ন যে আর ইউ হ্যাপি উইথ অনলি দিস এমআরসিপি রিপোর্ট টু প্ল্যান দ্য আলটিমেট ম্যানেজমেন্ট? ওকে এটা টোটাল কেয়ার দিতে গেলে শুধু এই এমআরসিপি রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কি আমি তাকে দিতে পারবো বলে মনে হয়, নাকি আমার আরো কিছু করা দরকার আছে? দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ প্রেজেন্টেড দ্য কেস,
considering the history, the physical findings, the MRCP findings, এরপর ভিত্তি করে কি আমি চিকিৎসা প্ল্যান করতে পারবো নাকি আমার আরো কিছু করার দরকার আছে বা করলে ভালো হবে বা কি মনে হয়? Whether you are happy only with this MRCP report and you are going to plan your treatment. বলো যে প্রেজেন্ট তুমি বলো স্যার এটা ওরা জিজ্ঞাসা করার তো এত ঝামেলা না। মোহিত বলো, তোমার স্যার যে কোশ্চেন করছে আনসার দাও, বলো। স্যার আমি একটা সিটি স্ক্যান করতে চাই। কেন, ব্যাখ্যাটাও দিয়ে দাও কেন? ইসিটি? ইয়েস স্যার, সিটি। কেন বলো? রিজনটা কি? এই থেমে গেলে তো মুশকিল, এই থামবা কে জন্য? কথা বলতে থাকতো, বলো, কথা বলো। আমি প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে whether Mohit does know the limitation of MRCP and whether he knows the advantages of CT scan in this type of situations. এটার জন্য প্রশ্ন করা আর কি। এক্স্যাক্টলি, বলো মোহিত। স্যার টিউমার কোন ধরনের স্যার লিভার টিউমার স্যার সিটি স্ক্যানে স্যার ভালো বোঝা যায়। এটার সাথে কোরিলেট করে কথা বলো যে হেপাটোলিথিয়াসিস থাকলে কত পার্সেন্ট ক্ষেত্রে বা কত পেশেন্টের বেলায় ম্যালিগনেন্সি থাকতে পারে, এটা বলো, তাহলে তো আনসার হয়ে যায়। স্যার এটা আমার জানা নেই। আচ্ছা, না জানলেও তুমি একটু ওইভাবে কোরিলেট করে বলবা। প্রফেসর বিধান। স্যার ওটা সিটি স্ক্যান হ্যাঁ করা যেতে পারে। আরে দুইটা ইস্যুস আছে, একটা হচ্ছে যে আসলে তার প্রাইমারি ডিজিজটা কিন্তু হেপাটোলিথিয়াসিস, কারণ এখানে আমরা অনেকগুলো অ্যাবনরমালিটি দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে তার লেফট হেপাটিক ডাক্ট ইজ অ্যাবনরমাল, তার গলব্লাডার ইজ অ্যাবনরমাল, তার সিবিডি ইজ অ্যাবনরমাল। আরেকটা হচ্ছে এই যখন এই অ্যাবনরমালিটি থাকে তখন ওই প্যানক্রিয়েটো বিলিয়ারি মেল জাংশনের একটা ব্যাপার থাকে। মানে এগুলা হচ্ছে সবই আসলে কনজেনিটাল ডেভেলপমেন্টাল এরর। মানে আমাদের যে নর্মাল হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেমটা ডেভেলপ করার কথা ছিল এই ভদ্রমহিলার এটা হয় নাই। এটা হয়তো যেমন আমরা কোলিডোকাল সিস্ট যখন বলি একটা বিশাল বড় জিনিস বুঝি, কিন্তু এটাও কিন্তু একটা যখন বড় হয় তখন এটা আসলে তাড়াতাড়ি প্রেজেন্ট করে। দেখবেন যে 5 বছরের 6 বছরের 12 বছরের মেয়েরা চলে আসে, কিন্তু যখন ওরকম বড় না হয়, যেটাকে বলি আমরা অ্যাডাল্ট কোলিডোকাল সিস্ট, তখন কিন্তু একটু লেটে প্রেজেন্ট করে। তো সেখানেও কিন্তু মানে প্যানক্রিয়েটো বিলিয়ারি মেল জাংশন থাকতে পারে, এবং সেই স্টোনের কারণে তার কিন্তু তার প্যানক্রিয়েটাইটিসের অ্যাটাকও আছে। তো সিটি স্ক্যানটা আমরা করতে পারি এই জন্য যে টু সি দ্য প্যানক্রিয়াস, যদিও এমআরসিপি তো বোঝা যায় যে এখানে কোনো প্যানক্রিয়েটিক নেক্রোসিস আছে কিনা, পেরিপ্যানক্রিয়েটিক কালেকশনস আছে কিনা, সেটা একটা ব্যাপার হতে পারে। আরেকটা হলো ও যেটা বলছে যে হেপাটোলিথিয়াসিসের কমপ্লিকেশনস একটা কোলাঞ্জিওসেলুলার কার্সিনোমা, যদিও এই বয়সে আসলে খুব একটা নট কমন। যদি আরেকটু এলডারলি হয়তো তখন হয়তো মাস ফর্মিং অথবা পেরিডাক্টাল একটা কোলাঞ্জিওসেলুলার কার্সিনোমা আমরা সিটি স্ক্যানে দেখতে পারতাম আর কি। এই দুইটা ইস্যুতে হয়তো সিটি স্ক্যান করা যেতে পারতো, অথবা আদারওয়াইজ আই এম হ্যাপি উইথ দিস এমআরসিপি টু গো ফর দ্য কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট অফ দিস পেশেন্ট। ওকে, তো আমাদের টাইমও শেষ, আমি জাস্ট 10 মিনিটের মধ্যে শেষ করি। যে সার্জন আমাদের কাছে পেশেন্টটা পাঠিয়েছেন, মানে উনি এটার উপর ভিত্তি করেই জাস্ট প্ল্যান ফর সার্জারি। তো সার্জারিতে যেটা আমরা পেয়েছি ইনফরমেশনসটা লাইক দিস: আফটার অ্যানাস্থেসিয়া surgeon palpated the abdomen and then he revealed a lump in the small lump in the epigastrium. যেটা মনে হয় আরো বেশি যে জিনিসটা প্রফেসর ইব্রাহিম বললেন, বিধান বললেন যে একটা সিটি স্ক্যান এই পেশেন্টের হুইতে হিস্ট্রি অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস তো পেশেন্টের ছিল, একটা এপিসোড ছিল মনে হয়, যার লাইপেজ লেভেল ওয়াজ মোর দ্যান 1500, so patient might have some complications. So pancreatic cyst. What happened later? The patient's surgery was planned for উনি যেটা করেছেন with this incision and opened the abdomen
and saw a inflammatory lump at the pancreatic head, and ultimately revealed there is some abscess. About যেটা বলেছিলেন আমাদেরকে ইনফরমেশন দিয়েছেন about 15 to 20 ml of the abscess, which was sent for culture, and ultimately abscess was drained out, and a cavity was there, and a pancreatic calcification like this was the finding. And what he did, he took a biopsy from this wall of this abscess cavity on the margin, and ultimately he performed a left lateral segmentectomy with the Roux-en-Y hepaticojejunostomy. And the story আসলো আমাদের কাছে যে biopsy report features consistent with the hepaticolithiasis with secondary cholangitis and chronic cholecystitis, and pancreatic tissue থেকে যেটা নেওয়া হলো সেটাতে report revealed as a pancreatic paniculitis. And this was the conditions of the patient, 5th POD, and the 2 months after surgery. Patient at this moment is doing well, no complaint, and other all parameters are within normal range. So this was about this total journey of this patient till up to the 2 months in the postoperative period. Professor Bidhan, will you make any comment? No, it's a good job done. Probably the surgeon who has operated the patient, because she was in she was in a very critical condition. I must say the patient is actually neglected. For last 6 years, she is suffering from this. আমার মনে হয় যদি প্রথম দিকেই এই অপারেশনটা করা যেত তাহলে তার যে প্যানক্রিয়াটিক কমপ্লিকেশনটা হতো বা হতো না। এখানে একটা অ্যাবসেস হয়ে আসছিল, তার ওই যে 48,000, এগুলো হয় কি এই রোগীগুলা যদি সময় মতো না করা হয় তখন আমরা এই যে মাল্টিপল অর্গান ফেলিওরের যে ব্যাপারগুলো, কারণ একটা এই সেপসিস গুলা যখন নিয়ে আসে তখন তো আমরা আসলে স্টোন গুলো ফেলতেও পারি না। তখন এটা যদি ইউজুয়াল অ্যান্টিবায়োটিকে কন্ট্রোল না হয় তখন এই রোগীগুলা যাই হলো তার এআরডিএস হবে, তার রেনাল ফেলিওর হবে, তার হেপাটিক ফেলিওর হবে, সব মাল্টিপল অর্গান ফেলিওর হয়ে মারা যায়। But the patient is lucky. The patient came to a very good place. I think they treat the patient with appropriate antibiotics. তার sepsis control হয়েছে, তারপরে এবং একটা ইনফেক্টেড জায়গায়ও প্যানক্রিয়াসের ভিতর পাঁচ ছিল, সেখানেও কিন্তু সে লেফট হেপাটিকটমি করছে, তারপর হলো এক্সট্রা হেপাটিক এক্সিশন করে Roux-en-Y করেছে। দ্যাট ইজ এ মানে এবং আউটকামটা তার মানে ভালোই হয়েছে দেখলাম। যে আমি আই ওয়াজ অ্যাফ্রেড যে এই সেপটিক কন্ডিশনে তার হয়তো অ্যানাস্টোমোসিস টিকতো কিনা, এটা একটা আমার ডেঞ্জার ছিল, কিন্তু the patient went well. I think this was an appropriate treatment for this patient. Okay, then thank you. So আমরা একটু question নেই from our students. Dr. Hasan, any question from students in the chat box? আজকে আমাদের এই পেশেন্টটা থেকে আসলে অনেক কিছু শেখার ছিল। প্রেজেন্টেশন হিস্ট্রিতে কি কি ইনক্লুড করা হয়, যেগুলো মারগুব স্যার, ইব্রাহিম সবাই যেটা বারবার মানে রিপিট করলেন, পেশেন্টের ক্লিনিক্যালের সঙ্গে ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংস, এই যে কতগুলো ডিসকর্ডেন্ট ছিল, এগুলো একটু প্রেজেন্টেশনের সময় আমাদের কেয়ারফুল হতে হবে এবং হিস্ট্রিগুলো কেয়ারফুলি নিতে হবে এবং প্রেজেন্টও সেভাবে করতে হবে। স্যার কোশ্চেন একটা আছে যে গামা জিটি why it is needed in jaundice patient? বলবেন? গামা জিটি অ্যাকচুয়ালি অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, আমরা যদি চিন্তা করি অ্যালকালাইন, ইট ক্যান রেজ আদার কন্ডিশনস অলসো, কিন্তু গামা জিটি ইজ মোর স্পেসিফিক ফর দ্য লিভার। এই জন্য সবসময় রেগুলারলি হয় না, কিন্তু দিস ইজ মোর স্পেসিফিক দেন অ্যালকালাইন ফসফেটেজ। অনেক জায়গায় করে, রেগুলারলি করে। নেক্সট কোশ্চেন। Next question, in this case there was abscess or septic condition. Can we tell about hepaticojejunostomy in exam? No, এটা তো সেপটিক কন্ডিশনটা কন্ট্রোল করা হয়েছে, মানে সেপটিক কন্ডিশনে তো পেশেন্টকে অপারেশন করা হয় নাই। সেপটিক কন্ডিশনে একটা জিনিসই হয়তো হতে পারতো, একটা বিলিয়ারি ড্রেনেজ হতে পারতো, মেবি, কুড বি। কি বলেন তহিদ ভাই? ডেফিনেটলি আমার মনে হয় কোনো ধরনের ড্রেনেজ তারা করছে, ইন্টারনাল ড্রেনেজ না হলে
এক্সটার্নাল অনেকে স্টেন্ট দিয়ে আসে, ড্রেনেজ কিছু একটা করছে, তার এই ধরনের অ্যানাস্টোমোসিস যে ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে ড্রেনেজ দেওয়া ভালো, যদি না দেয় তাহলে চান্স নেওয়া কিন্তু আইডিয়ালি দেওয়া উচিত। ওদের জন্য বলতে হবে যে এই ধরনের সেফটি কন্ডিশনে করলে আমার মনে হয় সবগুলো ড্রেন করে আসা উচিত। মানে যে ইনভেস্টিগেশন দেখানো পেশেন্ট ওয়াজ স্টেবিলাইজড উইথ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কন্ট্রোল এন্ড পেশেন্টকে অপটিমাইজ করার পরে দেন সার্জন মানে অ্যাটেম্পটেড ফর দিস ডেফিনিট সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন। ওকে, ক্যান টিউমার মার্কার্স বি ডান ইন দ্যাট কেস? যেহেতু সে রিপিটেডলি অনেকগুলো অ্যান্টিবায়োটিক পেয়েছে, তার অ্যাবসেস ক্যাভিটিও স্টাইল ছিল, তো অ্যাবসেসের পরে যে কালচার সেন্সিটিভিটি করা হয়েছে সেই রিপোর্টটা আমি অবশ্য টাইমের জন্য দেখানো গেল না, যে কালচারাল সেন্সিটিভিটি রিপোর্টে দেয়ার ওয়াজ নো গ্রোথ। না, ওরা বলছে টিউমার মার্কার। টিউমার মার্কার যদি তোমার থিওরিটিক্যালি বলতে হয় তাহলে এটা তোমার যে আমাদের প্রফেসর ইব্রাহিম যে বললো এমআরসিপির পরে সিটি করবে কিনা, সিটির আগে তাহলে তোমার টিউমার মার্কার করে নিতে হবে। তুমি যদি লিভারের কোনো ক্যান্সার চিন্তা করো তাহলে যদি CA99 বা আলফা বিটা প্রোটিন এগুলো করতে চাও তাহলে তোমাকে আগে করতে হবে, এখন তো আর করে লাভ নাই। এটা হচ্ছে তোমার এক্সামিনেশন পারপাস যদি বলতে চাও তাহলে সিটি করার আগে টিউমার মার্কারটা করে নেওয়া করলে বোধহয় বেটার হয়। না স্যার, আর কোনো কোশ্চেন নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ ডিয়ার স্টুডেন্ট। আজকের কেসটা আমার কাছে আসলে রিয়েলি, যখন ফ্যাকাল্টিরা আলাপ করছিলেন মানে অনেক জিনিস আমি দেখছিলাম যে কত কিছু চিন্তা করার আছে, তো সবকিছু মিলিয়ে খুব কেয়ারফুলি হিস্ট্রি নিতে হবে, প্রেজেন্ট করতে হবে। এখন আমরা ফ্যাকাল্টি যারা আছেন ওদের থেকে একটু কমেন্ট নেই। প্রফেসর মাসুদ করিম, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? স্যার আসসালামু আলাইকুম। আমি স্যার দুটা কথা বলতে চাই। একটা হলো যে যেটা প্রশ্ন আসছিলেন আমাদের তহিদ স্যার জিজ্ঞেস করতেছিলেন যে ভাইরাল মার্কার কেন করবে, মুহিত এটা ডিপেন্ড করতে পারে নাই। তো ভাইরাল মার্কার আমি হয়তো যদি তার পক্ষ হয়ে বলে হয়তো এভাবে এক্সপ্লেন করা যাবে। একটা হচ্ছে যে ইন কোর্স অফ টাইম দ্য পেশেন্টের হয়তো ইন্টারভেনশন লাগবে, আইদার ইন দ্য ফর্ম অফ ইনস্ট্রুমেন্টেশন আর ওপেন সার্জারি। তো সেক্ষেত্রে সে ভাইরাল অ্যাটলিস্ট বি আর সি যদি করে রাখে, সে ইনস্ট্রুমেন্টকে সেভ করার জন্য এবং তার নিজের সেফটির জন্য টু ফলো দ্য ইউনিভার্সাল প্রিকশন এত ভাইরাল মার্কার করা যেতে পারে। বাট নাও ডেজ বিভিন্ন সেন্টার তো এটা রুটিনলি করা হয়, বিসি, ইভেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এইডস। এটা একটা। আরটা হচ্ছে স্যার যেটা আমাদের একজন প্রশ্ন করলেন যে গামা জিটির ব্যাপারে, দ্যাটস ট্রু, দ্য গামা জিটি এবং অ্যালকালাইন ফসফেটেস দুটাই অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে বাড়ে। তবে গামা জিটির ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে ইট ইনক্রিজেস আর্লিয়ার অ্যান্ড পারসিস্ট লঙ্গার। অ্যালকালাইন ফসফেটেস যেটা হয় না স্যার, অ্যালকালাইন ফসফেটেস বাড়তেও একটু দেরি লাগে, আবার আর্লি লেভেল নর্মাল চলে আসে, কিন্তু গামা জিটিটা খুব আর্লি পিরিয়ড অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে বেড়ে যায় এবং অনেক দিন পর্যন্ত এটা বাড়তে থাকে। এই দুটো জিনিস আমার ইনক্লুড করা ছিল স্যার, ধন্যবাদ। Thank you. Professor Shoaib, will you make any comment? No, sir, আমি কোনো কমেন্ট করব না। Okay. Thank you. Professor Bidhan, will you make any comment about our today's webinar and class interaction with the students? Professor Bidhan? Bidhan? Okay, Munay. Okay. Professor Ibrahim, make comment and advice to students. আমি আজকে যে ডিসকাশনটা হলো, ভেরি হ্যাপি, কারণ এই জন্ডিসটা একটা কমন ডিজিজ, যেটা তো আমাদের সবাইকে আমাদের ডে টু ডে প্র্যাকটিসে ফেস করতে হয়। এমন কোনো সার্জন নাই বা ফিজিশিয়ান নাই যিনি সপ্তাহে একটা বা দুটো জন্ডিসের কেস পান না বা দেখেন না। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য মেডিকেল জন্ডিস অ্যান্ড সার্জিক্যাল জন্ডিস। তো আমি ওদেরকে প্রথমে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে হোয়াট ডু মিন বাই সার্জিক্যাল জন্ডিস। তো এখন যেহেতু সেশন শেষ হয়ে গেছে ওই প্রশ্নটা আমরা এখন আসবো না। তো ওভারঅল দিস সেশন ইজ ভেরি গুড। তবে যে আজকে যে প্রেজেন্ট করছে একটু ওই ডেট ওয়াইজ যদি সে প্রেজেন্ট করে যে কোন ডেটে কি পরীক্ষাটা করা হলো, কোন ফিজিক্যাল কন্ডিশনে কি পরীক্ষাটা করা হলো, তাহলে হয় কি ওর ডেপ্রেশন করতে সুবিধা হয়, আমাদের কোরিলেশন করতে সুবিধা হয়। যেমন ফর এক্সাম্পল এই যে তার আলটিমেট একটা অ্যাবসেস পাওয়া গেল, পাস ছিল তার ব্লাড কাউন্ট ছিল 48,000, নাও উই ক্যান কোরিলেট why this blood count was so much high, and we can now appreciate the necessary CT scan in this particular case. এই কেসটা CT scan যদি করা হতো তাহলে কিন্তু ওটাকে আগেই আইডেন্টিফাই করা যেত, সো দ্যাট ওই সার্জন যখন প্যানিক সিচুয়েশন যখন গেলেন তার আগে উনি একটা প্ল্যানিং করতে পারতেন, আমি এই করবো। আমি যেটা বিধান যেটা বলেছে যে ওইরকম একটা পাস থাকা অবস্থায় একটা সিম্পেটেক্টমি করার পরে রিকনস্ট্রাকশন করার পর যদি টিকে আছে আলহামদুলিল্লাহ, বাট এইগুলো যদি আগে থেকে জানা থাকে সেসব ক্ষেত্রে আমাদের কশন। আর আরেকটা কথা বলতে চাই যে ব্যাপারটা যে জিটি গামা গ্লোবাল ট্রান্সফারেন্স হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, যেটা মাসুদ করে বলেছে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে অ্যালকালাইন ফসফেটের আরো সোর্স আছে, যেমন মাসল, যেমন বোন, যেমন আরো কিছু কন্ডিশন অ্যালকালাইন ফসফেট কিন্তু বাড়ে। যদি আমাদের সন্দেহ হয় যে এই অ্যালকালাইন ফসফেট সোর্স অন্য কোথা থেকে আসে, সেই ক্ষেত্রে আমরা উই ইউজ টু ডু
গামা গ্লুটামিন ট্রান্সফারেজ করবে। এটা একটা মাত্র এনজিআইটি শুধু একমাত্র লিভার ডিজিজে পারবে, অন্য কোনো কন্ডিশনে পারবে না। সো যখন আমাদের সন্দেহ থাকবে যে অ্যালকালাইন ফসফেট raised due to some other condition, then we can do the gamma globin transferase. এটুকু আজকে আমার বলা ছিল, আর আমার মনে হয় আজকে খুবই ভালো হয়েছে, চমৎকার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কমেন্ট। প্রফেসর তৈদ ভাই। না, মোটামুটি অনেক ডিসকাশন হয়ে গেছে, আর কমেন্ট করার তেমন কিছু নেই। শুধু আমি বলবো যে আমার যে প্রেজেন্টার, যে আমার মনে হয় যে একটা 6 বছরের একটা ক্রনিক হিস্ট্রি, সেই হিস্ট্রি থেকে আরো কিছু এলিসিয়েট করতে পারতো। যেমন এই 6 বছরের ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রিটা আসে নাই, এই ধরনের রিকারেন্ট কোলিনজাইটিস হচ্ছে বিকজ অফ হেপাটিকোলিথিয়াসিস, তার হিস্ট্রিতে কিন্তু সেটা আসেই নাই। এবং যে কি কি ট্রিটমেন্ট পেয়েছে বা ওই সময় 6 বছরে কি ইনভেস্টারি অ্যাটলিস্ট একটা আল্ট্রাসাউন্ড বলতে পারতো যে প্রিভিয়াস আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্ট সাচ। তাহলে কিন্তু আমাদের এইটা আমরা আর একটু কাছাকাছি থাকতে পারতাম আমাদের ডায়াগনোসিসে, তাই না? আমরা অনেক দূরে ঘোরাঘুরি করে আলটিমেটলি এমআরসিবি করার পরে আমরা পয়েন্টে আসছি। এটা কিন্তু হেপাটোলিথিয়াসিস বা কোলিডোকাল সিস্ট এগুলো যদি আমরা বলতে চাইতাম, কিন্তু তার একটু আল্ট্রাসাউন্ড যদি আগেই বলতে পারতো যে প্রিভিয়াসলি যে 6 বছরে ডেফিনেটলি কিছু ইনভেস্টিগেশন তো হয়, দু একটা ইনভেস্টিগেশন বলতে পারতো, তাহলে কিন্তু আমরা ডিসকাশনটা আরো ক্লোজ থাকতে পারতাম। আমরা অসুবিধা নেই, পরীক্ষার সময় এটাই হয়, দূরের থেকে আমরা অনেক দূর ঘোরাঘুরি করে আলটিমেটলি উই কাম টু দ্য পয়েন্ট। এটা ঠিক আছে, ফর লার্নিং পারপাস দিস ইজ অল রাইট, বাট আমাদের হিস্ট্রিটা আর একটু সুন্দর হলে যে আমাদের কেসটা হয়তো একটা পার্টিকুলার এরিয়ার ভিতরে কনফাইন থাকতো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ তৈদ ভাই। তৈদ ভাই, আমাদের নেক্সট মঙ্গলবারের ক্লাস হচ্ছে আপনার ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, আপনাকে আগে ইনভাইট করলাম, পরে আমরা লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, প্রফেসর মাহবুব হোসেন স্যার। এটা তো ভালো কেস বেস ডিসকাশন হয়েছে। জি, মানে এগুলিতে মেনলি যেমন আমরা যে এটা হয় নাই, ওইটা হয় নাই, ওটা কেন হয় নাই, এটার এক্সপ্লেনেশন কি, এটার কোরিলেশন কি, ওই জিনিসগুলি আমরা দেখি। এখন যাদের জন্য এটা করা হয়েছে তারা যদি ফলো করে থাকে, যে আমরা প্রথম থেকে মোদির স্যার যেসব প্রশ্নগুলি তুলছে, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এই যে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট নিয়ে যে প্রশ্নগুলি তুলছে, এগুলি যেন তারা একটু চিন্তা করে, এটা হবে তাদের রিফ্লেক্টিভ লার্নিং। এই রিফ্লেক্টিভ লার্নিংটা যদি হয়, তাহলে পরে দেখবেন যে ভবিষ্যৎ তাদের অত্যন্ত উজ্জ্বল, আপনারও উজ্জ্বল, আমাদেরও উজ্জ্বল, সবারই। এবং আমি রিকোয়েস্ট করবো যে প্লিজ এই কেসটা নিয়ে একটু চিন্তা করবেন, করে তারপরে ইয়ে করবেন পরের বার, বা তাহলে পরে দেখবেন যে আবার একটু লেখাপড়া করে নেন, একটু দেখেন। এখন তো হাতের মুঠোর মধ্যে সবকিছু, চট করেই গুগলে ঢুকতে পারেন, চট করেই একটা চ্যাট জিপিটিতে দেখতে পারেন, অথবা ইয়ে করতে পারেন, ইউ ক্যান গেট দ্য অ্যান্সার ফ্রম দ্যাট। তাহলে পরে আপনার লার্নিংটা একদম কমপ্লিটই হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। ব্যাপারটা নিয়ে ভালোই করছেন, আপনি মন খারাপ করেন না যে আমরা অনেক প্রশ্ন করছি, কিন্তু এগুলি দরকার ছিল। আসলে এগুলি উঠে, এগুলি যদি আপনাদের কাছ থেকে উঠতো তাহলে পরে আমরা খুব খুশি হতাম। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর মজিদ স্যার, concluding comments. Thank you very much. All aspects have been well covered. So I have just no other comment to make, excepting it was very well discussed, this case. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, thank you all for joining us today. আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। নেক্সট স্যাটারডে আমাদের সোসাইটি অফ সার্জনস এর বগুড়াতে কনফারেন্স, সেই জন্য আমরা ক্লাসটা হবে না নেক্সট স্যাটারডে। নেক্সট মঙ্গলবারে আবার আমাদের ক্লিনিক্যাল ক্লাসটা হবে। ওকে, দেখা হবে স্যার। টিল দেন, ভেরি মাচ। ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Recording stopped.